teachers know what to tell, to whom to tell, at what time to tell, at what degree to tell. You are you because of your experience, not because of your mother or father or teacher's experience. No, real education is that what we are learning from the books. It's beyond the books. You have to walk beyond the books. You have to think beyond the books. You have to go beyond the curriculum. వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదు, నీ గురించి నువ్వు మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ డోంట్ టెల్ అదర్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ గురించి వేరే వాళ్ళకి చెప్పొద్దు. టెల్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ గురించి నీకే చెప్పుకో. సో ఇఫ్ యూ లూజ్ ద డిసిప్లిన్, యూ లూజ్ ద ఐడెంటిటీ. Discipline is the track to the train. You take the track off the train, where does the train go? Discipline అనేది ఒక ట్రైన్ కు ట్రాక్ లాంటిది. It is not what is taught, it is what you have learned. ఏమి చెప్పినది ముఖ్యం కాదు, నువ్వు ఏమి నేర్చుకున్నావు అనేది ముఖ్యం. I am here to tell you, you have no right to scold your family. ఎందుకన్నావు నాన్న డ్రెస్కొని లేకపోతే? How many of you sitting in this class wanted to fail in your life? సార్ నేను ఈ జీవితంలో ఫెయిల్ కావడానికి ఉన్నాను సార్. ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. Let me ask you one simple question. How many of you came here with a notebook? Raise your hands. Notebook పట్టుకొని ఎంతమంది వచ్చారండి ఈ రూమ్ లోకి? Pen and notebook తీసుకున్న వాళ్ళు చేయలేపండి. Nobody? Okay, right? No problem. No. So, okay, no problem. And my next question is, so your task after the session, your principal madam, Anjanil sir and all your class teachers will ask you to write a report on today's talk. What exactly happened on this day? That is your task, and listen. So that's the reason I asked you how many of you brought your notebooks. Thank God nobody brought. Because so when you are not getting your notebook, I have the confidence that you can remember everything without writing in the notebook. That is the greatness of TGMS Nampally. Antena? If you say yes sir, raise your hands. Amun sir, raise your hands please. Raise your hands. Yeah, clap for yourself. Tappal koట్టుకోండి. I really feel very happy for having such a wonderful memory. TGMS Nampally అంటే అంత మెమరీ ఉంది. When I interacted with principal madam చెప్పింది, సార్ మా స్టూడెంట్స్ వెరీ షార్ప్ సార్ అని చెప్పి, వెరీ షార్ప్, remembering everything and producing it when it is asked. That is the greatness of TGMS Nampally students. So let me ask you one more question. How many of you in your life, you have to respond to my question. Don't open your mouth, only hands I will ask you to raise. If you agree with me, raise your hand. If you don't agree, don't raise your hands. Okay na? We'll agree. How many of you are comfortable with English? Sir, only talk in English. Please raise your hands. Sir, English lo maatladandi, Telugu avasram ledhu. Only English, no Telugu. Raise your hands. Okay, down your hands. Okay, down. Next, sir, English oddu sir. Telugu lone maatladandi sir. Raise your hands. Okay, down your hands. Sir, we need both sir. You talk English 90% or 50%. Telugu 50% sir. Raise your hands. Some students are not raising hands for anything. Sir, don't talk sir. Raise your hand. Okay, thank you very much. Yeah, I will try to talk in English as well as Telugu also, because most of you are not able to follow English. You will raise only for English your hand. So my next question to all of you is, how many of you sitting in this class wanted to fail in your life? Sir, నేను ఈ జీవితంలో ఫెయిల్ కావడానికి ఉన్నాను సార్. ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. How many of you came to school or in your life are ready to fail? ఎంతమంది నేను నా జీవితంలో ఫెయిల్ అవుతాను సార్, నేను ఫెయిల్ అయ్యడానికి ఉన్నానంటే చేయలేపండి. Nobody in this class? Fantastic. So when you are not raising your hand, so you are accepting that you are here for success, right? Yes sir? Yes sir. Fantastic. So there are so many videos on YouTube, and your teachers, principal ma'am will be telling you, they have been telling you so many times how to be successful in your life, and you have listened to these many people, so many lectures, inspirational talks or any experimental talks or any projects they have done and told you how to become successful.
taking inspiration from all the talks, from everybody, from ground level to the higher level. What are the key principles to anybody, to me, to you, or to the principal or all the teachers to become successful? What are the key principles or key disciplines or key things? ముఖ్యమైన అంశాలు సక్సెస్ కావడానికి ఏంటంటే, నౌ యూ కెన్ టాక్ వన్ బై వన్. ఏంటంటే, సిట్ అండ్ టాక్ నౌ. సక్సెస్ కావాలంటే ఏం కావాలి? కష్టపడాలా. కష్టపడాలి మీన్స్ హార్డ్ వర్క్ చేయాలి, అంతేనా? ఎక్సలెంట్ అమ్మా, ఇది ఎవరైతే చెప్పారు ఎక్సలెంట్. ఇంకండి పేషెన్స్ ఉండాలి, అంటే సహనం ఉండాలి, అంతేనా? వాట్ ఈస్ ద స్పెల్లింగ్ ఆఫ్ పేషెన్స్? ANTS or ENTS? Can anyone of you write? నేను చెప్తా ఉంటా, రాస్తాను కదా. యా రవి, యా సర్ ఈస్ రైట్. ఓకే, సో ఫస్ట్ హార్డ్ వర్క్, నెక్స్ట్ ఈస్ పేషెన్స్, అంటే ఓపిక, సహనం ఉండాలి. నెక్స్ట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? ఏంటమ్మా? డిసిప్లిన్ ఉండాలంట రవి సార్, డిసిప్లిన్ ఉండాలి. నెక్స్ట్ డెడికేషన్ ఉండాలి రవి సార్, డెడికేషన్. ఇంకా ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నాలెడ్జ్ ఉండాలి. Very good. Anything else? See, I've seen many students, when somebody gives some point, they'll be looking at that person and laughing. You know, you remember today, the persons who are giving all these keywords. Today is 2025. Date? From today onwards, 15 years in the future, they will be successful. ఈ వర్డ్స్ ఎవరైతే చెప్తున్నారో వాళ్ళందరూ సక్సెస్ఫుల్. అండ్ దోస్ ఆర్ స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ లుకింగ్ ఎట్ దెమ్ అండ్ లాఫింగ్, దే విల్ బి ఆల్వేస్ లాఫింగ్ అండ్ స్మైలింగ్, లిస్నింగ్ టు దెమ్ అండ్ లుకింగ్ ఎట్ హౌ దే ఆర్ బికమింగ్ సక్సెస్ఫుల్. ఎవడైతే వాళ్ళకి చెప్పిన వాళ్ళకి చూసి నవ్వుతూ ఉన్నాడో వాడు నవ్వుతూనే ఉంటాడు జీవితం. సో నెక్స్ట్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్? నాలెడ్జ్ అమ్మా, మోటివేషన్ ఉండాలంట. ఇంకా గోల్ ఉండాలి. ఇంకా మైండ్ ఉండాలంట. అసలు మీ మైండ్ ఉండాలి కదా సార్. ఓకే, ఇంకా వెరీ నైస్. సో అకార్డింగ్ రవి సార్, అకార్డింగ్ టు TGMS నాంపల్లి, ఈ క్వాలిటీస్ ఉంటే సక్సెస్ అవుతాం. దట్ ఈస్ వాట్ యువర్ conclusion from TGMS నాంపల్లి నుంచి. We are telling to this entire world that if any person possesses these qualities, that person will be successful in his life or in her life. Yes or no? Very good, fantastic. ఇవి ఉండాలి. But what exactly experts are telling? Experts ఏం చెప్తున్నారు? What are the educational psychologists are telling? What personality development trainers are telling? What educational field experts from universities are telling? ఏమి ఎలా సక్సెస్ అవుతారని ఏం చెప్తున్నారు వాళ్ళు? Let us look at them also. ఇది మన వర్షన్. What exactly their version is? వాళ్ళ వర్షన్ ఎలా ఉంది? So what? There is a person called Shiv Khera in 10th class also. We have a lesson. What is the lesson that was taken from Shiv Khera's inspiration? 10th class lo 10th students unnara? Yeah. Yeah, Niku. You have read, right? Yeah, very nice. And ultimately there is one name that is written, the author name. What is the name of that author? After Niku Vichu's lesson, there is B reading. What is the title of the B reading? That lesson was written by Shiv Khera. You know, Shiv Khera in his book, You Can Win. Have you ever heard of Shiv Khera name? You Can Win అనే బుక్ విన్నారా? టైటిల్ చూడండి, యూ క్యాన్ విన్ అంటే ఏంటంటే నువ్వు కూడా గెలవగలుగుతావు అని తెలుగులో. యూ విల్ విన్ అనట్లేడు, యూ విన్ అనట్లేడు, యూ క్యాన్ విన్. There's a lot of difference between you can win and you will win. You win. You can in a book, you can win in a book. After visiting so many schools, universities from India, North America and Australia, Singapore, he wrote that book. Sitting in America, wrote book, sold many millions of copies. The best seller in the world is You Can Win book.
And in that book he says if anybody wants to become successful in life, they need only 3 qualities. మూడే 3 క్వాలిటీస్ ఉండాలండి వాళ్ళు సక్సెస్ కావాలి. ఇవన్నీ ఉన్నాయా? ఆయన ఇవన్నీ కాదు, ఒక 3 క్వాలిటీస్ చెప్పాడు. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దీస్ 3 క్వాలిటీస్ యూ విల్ బి సక్సెస్ఫుల్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. ఆర్ యూ గుడ్ అండర్స్టాండ్ మీ? నేను చెప్పేది అర్థమవుతుంది? ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. అర్థమవుతుంది సార్? ఓకే, రైట్, గుడ్, థ్యాంక్ యూ ఆల్. సార్ ఈ 3 క్వాలిటీస్ ఉంటే సక్సెస్ అవుతాము. వాట్ ఆర్ దోస్ 3 క్వాలిటీస్? ద ఫస్ట్ క్వాలిటీ, సో ఆ 3 ఏంటంటే త్రిబుల్ ఈ. ఇన్ ఇంజనీరింగ్ వీ హావ్ త్రిబుల్ ఈ గ్రూప్, రైట్? ఏంటని త్రిబుల్ ఈ అంటే ఇంజనీరింగ్ లో how many MPC? Okay, right, no MPC now. Yeah, electronics and electrical engineering అన్నమాట ఇంజనీరింగ్ లో. బట్ ఇన్ పర్సనల్ లైఫ్, ఇన్ పర్సనాలిటీ, ఇన్ సక్సెస్ ఫీల్డ్, ట్రిపుల్ ఈ స్టాండ్స్, ఫస్ట్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్, మీరు గెస్ట్ అండ్ యూ గెట్ ద ప్రైజ్ ఫ్రమ్ మీ టుడే. వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఈ స్టాండ్స్ ఫర్? TGMS Nampalli's క్వశ్చన్. ఫస్ట్ ఈ అంటే దేనికి స్టార్ట్ అవుతుందండి? ఎక్స్పీరియన్స్. వాట్స్ యువర్ నేమ్ అమ్మా? Lakshmi Narayan from 10th class. Give a big round of applause for fantastic. That's up. Very nice. I gave the same talk in 10 schools. Not even a single student gave the exact answer that I was waiting for except Lakshmi Narayan from TGMS Nampalli. It's all credit goes to entire TGMS Nampalli. You can feel proud of Nampalli because of Lakshmi Narayan. So, but experience comes much later. We have one more E, 2 E's are pending. Inka ఎవరైనా ఉంటే చెప్పొచ్చు. Expectation, okay, fine. Efforts, fine. The first E stands for, any guess? Let me tell. Shall I? Yeah, first E stands for environment or environment. That is what vatavaranam, మనం పెరిగే వాతావరణం. If anybody, if I, you or anybody, a principal madam or any successful person in your family, also look at your family, there are many people who have become successful, right? You look at them and you observe them and think about their environment. So environment plays a vital role in anybody's success. ఒక వ్యక్తి జీవితంలో సక్సెస్ కావాలంటే వాడి ఎన్వైరన్మెంట్ చక్కగా ఉండాలి. వాట్ ఈస్ ఎన్వైరన్మెంట్? వాట్ డూ యూ మీన్ బై ఎన్వైరన్మెంట్? ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే వాతావరణం అంటే ఏంటంటే, ఇలా పొద్దున వస్తుంటే మొత్తం మబ్బులు పెట్టింది, అదేనా? మొత్తం మంచు కురుస్తుంది. రవి సార్ అన్న ఇక్కడ ఆగుదాం, వద్దు పోవద్దు, మేడం ఫోన్ చేసి మరి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం, కనబడతలేదు, అదేనా వాతావరణం? మరి ఏంటి వాతావరణం అంటే? అదే కదా పరిస్థితులు. ఇలా సిచ్యువేషన్ ఏంటంటే ఇడ్లీ తిప్పున్నాము, ఇడ్లీ తిప్పితే గట్టి చట్నీ లేదా? రవి సార్ ఏమో గట్టి చట్నీ ఏమని అడుగుతున్నాడు. ఆమె సీరియస్ విషయం, పరిస్థితి అసలు బాగా అక్కడ. ఆ పరిస్థితులేనా? అవి కాదు, అవి కూడా కదా. ఓకే ఓకే రైట్. ఇంకా మరి ఏంటి? వాట్ యు మీన్ బై ఎగ్జాక్ట్లీ ఎన్వైరన్మెంట్? హౌ మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ డూ వీ హ్యావ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్? Which environment plays a vital role in a success of a person? ఏ ఎన్వైరన్మెంట్ మన సక్సెస్ నిర్దేశిస్తుంది? ఓకే, ఫస్ట్ ఎన్వైరన్మెంట్ is family environment, right? We are coming from some family. And the next is school environment. And the next environment, your community environment. We are living by default in some caste, some community. The community environment. Your village environment, your mandal environment, your state environment, your country environment. It goes further, higher level. So all environment plays a vital role in your personality shaping. Sir, ఎట్లా చేస్తారు సార్? అది ఎలా చేస్తారు సార్? అలా ఎలా సక్సెస్ అవుతారు సార్? సో దగ్గర ఫ్యామిలీ, ఒక ఫ్యామిలీ ఉందండి. హస్బెండ్ ఎవ్రీడే డ్రింక్స్ అండ్ కమ్స్ అండ్ బీట్స్ హిస్ వైఫ్. He has 2 kids, చిన్న పిల్లలు. వాడు రోజు తాగొచ్చి భార్య కొడతా ఉన్నాడు. మన ఆంజనేయ సార్ లేకపోతే పక్కన ఇంటిగా చాలా సీరియస్. అదే
చక్కగా భార్య ఉంది, ముద్దుగా పిల్లలు ఉన్నారు, ఎందుకురా దాన్ని తాగొచ్చి కొడతా ఉన్నాం? అంతే సంవత్సరం చేసుకోవచ్చు కదా అని ఆంజనేయ సార్ అంటాడు. చెప్పినాను, నీకు ఏమి ఎరక సార్, నువ్వంటే మోడల్ స్కూల్ పోతున్నావు, మంచిగా జీతం వస్తుంది, నా బాధలు ఏమనక నీకు. మా అయ్య రోజు తాగొచ్చి నన్ను కొట్టేటోడు, మా అమ్మని కొట్టేటోడు. నేను మా అయ్యను చూసి 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 30 ఏళ్ళు నేను మా దగ్గరైనా. I've seen my father beating my mother 30 years and me, my brother. After seeing my father, I have become my father. నేను మా నాన్నని చూసి చూసి మా నాన్న లెక్క అయింది సార్. నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్? ఇట్స్ నాట్ మై ఫాల్ట్, ఇట్స్ మై ఫాదర్స్ ఫాల్ట్. నేను ఆ తప్పు కాదు సార్. మా నాన్న అంటే మా నాన్న సార్, మీరు ఆడాడురా సార్, చెప్పుడు పోయాడు, ఇప్పుడు నాకు ఎవరు ఆడాడు. నేను వెరీ షూర్ మదర్ ఆడాడు చూడండి సార్. ఓకే, ఐ టాక్ టు యువర్ మదర్. హీ వెంట్ టు ఆంజనేయ సార్, వెంట్ టు మదర్. అమ్మా ఏంటి నీకు ఇద్దరు కొడుకంటే? అవును సార్, ఒకటి తాగబోతున్నాయలా, ఇంకొకటి కొడుకు ఏమో సార్ హైదరాబాద్లో ఎక్కడో జాబ్ చేస్తారంటే నాకు తెలియదు. అవునా అంటే సార్ తెలియదు సార్ నాకు. బట్ ఆంజనేయ సార్ వాజ్ సో క్యూరియస్ టు నో అబౌట్ దట్ పర్సన్ హూ ఇస్ వర్కింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్. ఆంజనేయ సార్ ఇప్పుడు ఆలోచన ఇట్లా తాగుబోతాడు, వాడెట్లా హైదరాబాద్లో ఆఫీసర్ అయ్యాడు. So he found the address and finally went to that person. Finally he went to his room. ఇంట్లోకి వెళ్ళి పెద్ద ఇల్లు, వాడికి పిల్లలు, ఆఫీసర్ నీళ్ళ టచ్ చేసుకున్నాడు. నువ్వు పలానా కొడుకునా? అవును సార్, నేను కూడా మీ విలేజ్, నా పేరు ఆంజనేయ సార్. ఓకే ఓకే రండి, ఏంటి సార్ వచ్చారు, ఇంత దూరం వచ్చి వెతుకుంటూ వచ్చాను. ఏం లేదు, నాకు డౌట్ ఉంది, నీకు తమ్ముడు ఉంది కదా? ఎందుకు లేదు సార్, ఉన్నాడు, ఊరికే చూస్తుంది, వాడు రోజు తాగొచ్చి బాగానే ఉంది, మరదలు పిల్లల్ని కొడతా ఉన్నాడుగా. మరి మీ నాన్న కూడా తాగడం? మా నాన్న రోజు తాగొచ్చు. మరి నువ్వు ఎలా ఇలా ఆఫీసర్ అయ్యావా? నాకు అర్థం కావట్లేదు సార్. నేను చెప్పాను సార్, 30 years నేను చూసిన సార్, మా నాన్న రోజు తాగొచ్చి మా అమ్మని కొట్టేటోడు, నన్ను కొట్టేటోడు, మా తమ్ముని కొట్టేటోడు. 30 years చూసిన తర్వాత నేను ఒకటే నిర్ణయం తీసుకున్నా సార్, నేను మా నాన్నలకి కావద్దనుకున్నా సార్ నేను. అందువల్ల నేను మా నాన్నలకి కాలేదు సార్. I've seen my father, I am vexed with my father's behavior, attitude, and I decided I should not become like my father. You tell me, my dear students, is environment same for this both brothers or different environments are there? Cheppali gatiga. Same. How come from the same environment one person is living like a star in the society, at the same environment one person is living like a pig in the mud? Is it the environment that is changing? Then how come Srikar is telling environment changes everything? Are you able to follow me or not? Ardhamaitunda cheppedi? So how come environment plays a vital role in the person's success? Here we have seen an example that environment has no effect on that person for becoming successful. The negative impact is there actually, not the positive. Whereas in the younger one, it has a negative impact, positive impact, right? He has taken inspiration from, after seeing you, I have become like that. నన్ను ఏం చేయమంటారు సార్? మీరేమన్నా చెప్పారా? క్లాసు ఫెయిల్ అయినా మీదే తప్ప, అసలు క్లాస్ చెప్పారు మీరేమన్నా? ఎందుకు ఎగ్జామ్లో ఫెయిల్ అయ్యారని అడిగితే విద్యార్థి చెప్తున్నాడు, టీచర్ చెప్తారు, మీరు క్లాస్ చెప్పలేదు, ఎట్లా పాస్ అయ్యారు? మరి అదేంద్ర అమ్మాయికి 10/10 వచ్చినాయి, సెంటర్ అంతా లూజ్ నడిచింది సార్, మొత్తం కాపీ నడిచింది, పాస్. సో ఎన్వైరన్మెంట్ డూ or does plays a vital role in anybody's life. Ela sir, the example that you are giving is exactly contrast to the talk that you are talking. There is an eagle, right? Eagle tells you andarki gadda. What is the work of an eagle? It flies in the sky, right? And searches for the food. Whenever there is a food, it takes and again it flies in search of food, and it has some eaglets. Eaglets are there. We have chicken, chicklets. Eagle, eaglets. Caterpillar eaglets are. And when they are so small, you cannot identify, discriminate what exactly chicklet and what exactly eaglet. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు మనం గద్ద పిల్లి ఏదో ఈ కోడి పిల్లి ఏదో గుర్తుపట్టలేదు. దే ఆల్ లుక్ సిమిలర్. ఎస్ సార్, డక్లెట్స్ ఆల్సో చిన్న బాతు పిల్లలు కూడా మనం గుర్తుపట్టలేదు. సో ఈగిల్, మదర్ ఈగిల్, దేర్ ఆర్
10 eaglets, it is shifting its house from one place to other place, having all the eaglets on its stomach. It's flying. పెట్టుకొని ఇట్స్ ఫ్లై చేస్తూ ఇన్ ద క్లచెస్. 2 క్లచెస్ అవుతారు. ఏమంటారు క్లచ్ని మనం? యా, చేతులు ఉంటాయి కదా, కళ్ళతో పట్టుకొని ఇట్స్ ఫ్లైయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ప్లేస్ టు అదర్ ప్లేస్. అండ్ దేర్ ఈస్ వన్ ఈగ్లెట్ విచ్ ఇస్ వెరీ షార్ప్. చాలా షార్ప్ ఈగ్లెట్ ఒకటి ఉంది అందులో. అమ్మ కడుపులో ఉండట్లేదు అది, దాని ప్లేస్ అడ్జస్ట్ కావట్లేదు, కంజెస్టెడ్ ఉంది. ఇట్లా చదువుకునేసరికి ఇట్ స్లిప్ అయిపోతాడు అక్కడి నుంచి, స్లిప్స్ అండ్ ఫాల్స్ డౌన్ ఆన్ ద గ్రౌండ్లోకి వచ్చి పడిపోతుంది. మదర్ వోమ్లో నుంచి కిందికి వచ్చి పడిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం దేర్ ఆర్ సమ్ చిక్లెట్స్ విచ్ ఆర్ ఈటింగ్ ఫుడ్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. వచ్చే చిక్లెట్స్ మధ్యలో పడిపోతుంది. All other chickens are very busy eating, and we are eating, we never see this side or that side, right? And suddenly something dropped there, they are seeing. Same color, same bird, no difference. Chickens are thinking it's our brother only. And eaglet also look this side, same color, this side, same color, back same color, everything same color. And eaglet started living in the chicklet's family. And hen, mother hen is there also, mother hen came. Mother hen also could not identify eaglet because it looks similar. లైక్ చికెన్, ఏం డిఫరెన్స్ లేదు, అన్నీ అలానే ఉన్నాయి. సేమ్ ఫ్యామిలీ, 1 month కంప్లీట్, 2 months, 3 months కంప్లీటెడ్, 1 year కంప్లీటెడ్. దే ఆర్ లివింగ్ వెరీ హ్యాపీలీ. ఈగ్లెట్ బికేమ్ ఈగిల్ టుడే. ఇట్స్ అపియరెన్స్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఆల్ అదర్ హెన్స్ ఆర్ క్రోస్, వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ ఇట్, దే ఆర్ డిఫరెంట్ అండ్ దిస్ ఇస్ డిఫరెంట్. ఇట్ వెంట్ టు హిస్ మదర్ అండ్ ఆస్క్డ్, అమ్మా, ఐ యామ్ లుకింగ్ డిఫరెంట్. And there are some birds which are flying like me. They are flying in the sky. I too want to fly. నేను కూడా ఎగరాలనుకుంటున్నా. నా లెక్క వల్ల నేను ఎగురుతున్నాం మమ్మీ, నేను ఎగర. మదర్ టోల్డ్, నో మై డియర్ డాటర్, అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ నాట్ టు ఫ్లై. ఎగరడం కాదు మన బిజినెస్. ఏంటి మన బిజినెస్? అవర్ బిజినెస్ ఈజ్ గెటింగ్ అవర్ హెడ్ డౌన్, ఈటింగ్ ఫుడ్ విచ్ ఈస్ దేర్ ఆన్ ద గ్రౌండ్. మన జీవితాంతం తరతరాలుగా అదే చేస్తున్నాం మనం. ఎగురుతానంటే నువ్వు, నాట్ పాసిబుల్ ఫర్ అస్. I tried, your father tried, entire our family tried, we never flew in the air, so it's not our job. But the eagle, believed its mother's words. It never tried. It only looked at the sky and there are birds which are flying, its brothers and sisters are flying, and looked and watched them and wondered how they could fly, why I can't, but never tried. And eaglet becoming eagle died like a chicken. That is the power of environment. Without realizing its potentiality, original potentiality. So most of the time, our family is very, very important. Family environment. I have given you 2 examples. One example is contrary to the first example, to the second example. Both are contrary, and both versions are right. Which version you take is ultimately in your hand. Are you able to follow me? Follow me or not? Sir, follow. I am able to follow. Raise your hands. Ardhamayidu sir, cheyalepanడి. Thank God. So I am here to tell you, you have no right to scold your family. ఎందుకన్నా నాన్న డ్రెస్ కొనియలేకపోతే, చిన్న చేంజ్ అయిపోయలేవా నాకు? ఎందుకన్నావు మమ్మీ? ఒక్క బైక్ కొనియలేవా నాన్న? మొబైల్ ఫోన్ కొనియలేవు, ఎందుకన్నావు నన్ను? I have seen many students asking their parents for mobile phones. మోడల్ స్కూల్ ఎందుకు జాయిన్ చేసినావు? నేను వేరే కాలేజ్ జాయిన్, లేదా వేరే దగ్గరే పోతా. You have no right to scold anybody. Or you could understand? Because under the same set of circumstances, a successful person breaks the records, but a failing person breaks himself. Under same set of environment. ఒకే ఎన్వైరన్మెంట్ వచ్చిన వ్యక్తులు సక్సెస్ అయ్యేటోడు రికార్డ్స్ బ్రేక్ చేస్తాడు, సక్సెస్ కాని వాళ్ళు అక్కడ తిట్టుకుంటా కూర్చుంటాడు అన్నమాట. నేను స్కూల్కి వెళ్ళాను రా, ఏం చెప్పాడు రా మోడల్ స్కూల్లో, వేస్ట్ రా సార్, కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు, అసలు ఏం లేదు. You have no right to tell. Or you could understand,
So it's not in the hands of the administration, principal madam or the teachers. It's in your hands. It is not what is taught, it is what you have learned. ఏమి చెప్పినది ముఖ్యం కాదు, నువ్వు ఏమి నేర్చుకున్నావు అనేదే ముఖ్యం. 100 చెప్తారు, మీ ఫిజిక్స్ మేడం వస్తే మొత్తం బోర్డు అంతా నింపుతుంది. అది ముఖ్యం కాదు, అసలు నువ్వేమి నింపుతావు నీ బ్రెయిన్లో అనేది ముఖ్యం. ఎస్ సార్. So what is taught is not important, what is learned is important. But what we talk, outside, nothing is taught, sir. ఏం చెప్పలేదు సార్ మీరు అనేది చెప్తాము. That will never make you successful. So when you are focusing what you are learning rather than what is taught, you are on the right path, right track. That is what is called discipline. మీరు చెప్పారు కదా డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటంటే, వాట్ యు మీన్ బై డిసిప్లిన్? మీరు చెప్పారు డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటంటే చెప్పండి. డిసిప్లిన్ అంటే గట్టిగా అరవడమా? అందరూ సైలెంట్ పోతారు రే, అదే డిసిప్లిన్. వాట్ ఇస్ డిసిప్లిన్? సైలెన్స్ ఉండడం డిసిప్లిన్. క్రమశిక్షణ. ఓకే, క్రమశిక్షణ తెలుగులో చెప్తారు. సరే, క్రమశిక్షణ అంటే ఏంటి? సార్ ఒక్కరు లేదు చెప్పండి, అసలు డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటి? డోంట్ టెల్ మీ క్రమశిక్షణ సార్. సరే, క్రమశిక్షణ అంటే ఏంటి? either talk in Telugu or English. What do you mean by discipline or క్రమశిక్షణ అంటే ఏంటి? One of you stand up and tell me in simple words. నాకు అర్థం కాలేదు చాలా స్కూల్స్ లో పోయినప్పుడు కూడా. డిసిప్లిన్ అంటే ఏంటండి? అండ్ ఎవ్రీబడి టెల్స్ డిసిప్లిన్ ఉండాలి, లైఫ్లో డిసిప్లిన్ ఉండాలి. ఏంటి అసలు డిసిప్లిన్ అంటే? సైలెంట్ గా కూర్చోవడమా డిసిప్లిన్? కాదా? ఆంజనేయ సార్ అడిగితే ఇప్పుడు సీరియస్ సైలెన్స్ లో కూర్చోవడం కాదంటారు సార్ మీ పిల్లలకి. తర్వాత చెప్తారు మీ పని అంతా. చెప్పండి మరి ఏంటి? ఓడి మీ డిసిప్లిన్? రెస్పెక్ట్ చేయడం అంటే ప్రిన్సిపల్ మేడం రాగానే కాదు అది కూడా కదా. ఏంట్రా ఆల్ షుడ్ నాట్ టాక్ అబౌట్. అందరూ మాట్లాడితే నాకు అర్థం కాదు కదా. ఒక్కరు లేచని చెప్పండి లేదా కూర్చొని గట్టిగా చెప్పండి. హాయ్ నా వెళ్తాం సిడౌన్ అంటాం. అసలు లేసాం లేదా? బిహేవియర్ అంటే ఏంటమ్మా బిహేవియర్ అంటే? తెలుగులో బిహేవియర్ వెయిట్ ప్రవర్తన. ఓకే, డిసిప్లిన్ అంటే ప్రవర్తన. సో ఎగ్జాక్ట్లీ ఇవన్నీ కూడా అందులో వస్తాయి. మీరు చెప్పిన ప్రతి ఆన్సర్ కూడా దో ఐఎమ్ మేకింగ్ ఇట్ ఫన్ బట్ దే ఆర్ ఆల్ దేర్. అవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ దిస్ వర్డ్ పర్టికులర్ వర్డ్ డిసిప్లిన్? డిసిప్లిన్ ఈస్ ఎ ట్రాక్ టు రన్ ఆన్. దేర్ ఇస్ ఎ సేయింగ్, ఎ డిసిప్లిన్ ఈస్ ట్రాక్ టు రన్ ఆన్. It's a track to the train. Discipline is the track to the train. You take the track off the train, where does the train go? Discipline అనేది ఒక ట్రైన్ కు ట్రాక్ లాంటిది. ఈ ట్రాక్ వల్ల డిస్టర్బెన్స్ ఉందని ట్రాక్ తీసేయండి, ట్రైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుందిరా? So for everybody's life, discipline is a track. As long as you are on the track, you will reach the destination. A train has to go from Vijayawada to Hyderabad. Unless there is a track, it never goes to Hyderabad. It stops in Vijayawada only. That is what is discipline. But most of the time, what do? We spoil the track. ఇంత సక్క ఉంది లైన్ ట్రాక్ అని తీసేస్తామా? రైల్వే ట్రాక్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఈ ట్రాక్ ఇంత సక్క ఉంటే బాగుంటుంది సార్, ట్రైన్ వేస్తారా? ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ మేడం కాబట్టి రాజనీయ సార్ కాబట్టి అందరూ మీరు సైలెంట్ కూర్చోవాలా, సిస్టర్ కూర్చోవాలన్నప్పుడు ఎందుకంటే సార్ చెప్తున్నాడు, ఎందుకు ఉంటే సార్ ఇంత సీరియస్ ఉంటాడు అని మీరు అనుకుంటారు కదా. ప్రిన్సిపల్ కూడా మీకు ఎందుకు చదవమంటుంది, చదవమంటుంది అంటే దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద ట్రాక్. లేదు, ఆ ట్రాక్ తీసేస్తే ట్రైన్ ఎక్కడికి వెళ్తుందా? సో ఫర్ అవర్ లైఫ్ ఆల్సో దే ఆర్ మేకింగ్ ఎ ట్రాక్. You have started your environment, your track has been already started from your family. At the same time, our teachers, principal, and entire community, they are building it very effectively. We choose in the track manager and track man అక్కడ ఆయన పొద్దుగా లేచి ట్రైన్ వచ్చే ముందు గంట ఆయన 3 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ చూసిన ట్రాక్స్ ఉందా లేదు? అవునా లేదా? ఆయన సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత ట్రైన్ వస్తుంది. యువర్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ట్రైన్స్. ఇక్కడ ఉన్న ఒక్కొక్కరు కూడా గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ ఇలా చాలా ఎక్స్ప్రెస్ ఉన్నాయి. అలాంటి ఎక్స్ప్రెస్ యూ హ్యావ్ యువర్ ఓన్ డెస్టినేషన్. బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ యు ఆర్ ఆన్ ద ట్రాక్ యూ విల్ రీచ్ ద డెస్టినేషన్. లేదనుకోండి క్రాష్ అవుతుంది ట్రాక్, షెడ్ తీసుకుపోతుంది.
షెడ్డి తీసుకుపోయి ఏం చేస్తారు, ఏ పాటికి ఆ పాటి ఇప్పి పాతిక సామాన్లు మనకు అమ్మేస్తారు. నో మోర్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ ట్రైన్, ఇట్స్ ఐరన్ అంతే. దాన్ని ట్రైన్ అని పిలవరు, ఐరన్. Are you able to understand? It will be melted and used in different parts, in different ways, but losing its own identity. So, if you lose the discipline, you lose the identity. Discipline ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే, మన డిసిప్లిన్ లేదంటే మన ఐడెంటిటీ లేదన్నట్టు. Are you able to understand? So that is how this environment plays a vital role, and you have no right to scold the environment. ఇంటిలో ఉన్న పేరెంట్స్ తిట్టడం కావచ్చు, నేను పేదవానిగా పుట్టాను అని పేరెంట్స్ తిట్టడం కావచ్చు, నాకు ఫెసిలిటీస్ సరిగా లేవని అమ్మని తిట్టడం, నాన్న తిట్టడం, నాకు ఇది అది కొనిస్తలేదు ఇది కొనిస్తలేదు అని అలా తిట్టడం కావచ్చు. ఇక్కడికి వచ్చి టీచర్ల దగ్గరకు వచ్చి మీరు ఇది లేదు అది లేదు స్కూల్ అని ఇక్కడ తిట్టడం. ఇట్ విల్ నెవర్ హెల్ప్ యూ అవుట్. సార్ చెప్పాడు, యూ హ్యావ్ పిఎంసి, మీ స్కూల్ పిఎంసి, యూ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ఫెసిలిటీస్. You are so fortunate to have PMC. In Mandal, only 1 or 2 schools are PMC schools out of 50 schools. So fortunate to have PMC. You have lot of funds and lot of facilities, and it is one of them. I am here to talk with you only because of PMC, not anything else. So first thing is environment. If you really want to become, look at your environment. మీ environment బాగాలేదంటే బాగు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఎవరికి ఉండాలి? మీదే బాధ్యత. మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు, డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తే డాక్టర్ చూశాడు, టెస్ట్ చేశాడు, నీకు కాలు నొప్పుని వెళ్ళావు. ఆఫ్టర్ టెస్టింగ్ డాక్టర్ టోల్డ్ యూ వన్ థింగ్, చూడు బాబు నాన్న, నీకు రైట్ లెగ్ లో క్యాన్సర్ ఉంది, క్యాన్సర్ గడ్డ ఉంది, ఆ లెగ్ మొత్తం కట్ చేయాలి. నీకు 2 ఆప్షన్స్ ఇస్తాను, నువ్వు కట్ చేయమంటావా? ఆ లెగ్ పెట్టుకుంటే 1 year బతుకుతావు, ఆ లెగ్ కట్ చేస్తే 6 years బతుకుతావు, నీ ఇష్టం నాన్న, డిసైడ్ చేసుకొని రా చెప్తారు అనమాట. నౌ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ యూ క్వశ్చన్, మీరు ఆ సిచ్యువేషన్లో ఉంటే ఎంతమంది సార్ నాకు నా లెగ్ ముఖ్యం సార్, జీవితం ఏంటి సార్, పిగ్గు కూడా 60 years బతుకుతుంది సార్, అవసరమా సార్, 1 year బతికినా పులి లెక్క బతుకుతుంది సార్ అనేటో చేయలేకపోతే ప్లీజ్ రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. No talking, only raising hands. Okay, down your hands. Yeah, next. Sir, life ఏమేమి సార్, లెగ్ ఏమేమి సార్, కళ్ళు లేని బతుకుతురు, చెవులు లేని బతుకు, అసలు నోరు లేని, ఒక కిడ్నీ లేని కూడా బతుకుతుంది సార్. లైఫ్ ముఖ్యం సార్, బ్రతికుండాలి సార్, మనం ఏదైనా సాధించాలి. లైఫ్ సార్, నాకు లెగ్ పోతే పోతుంది సార్, ఆర్టిఫిషియల్ లింబ్ పెట్టుకుంటారు, నాకు లైఫ్ ముఖ్యం సార్, లెగ్ తీసేయండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ యు అగ్రీ విత్ ఇట్? రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. Okay, down. Yeah, fine. Half ఇటు సైడ్, హాఫ్ అటు సైడ్ రేజ్ చేశారు. మిగతా వాళ్ళు మాత్రం చేతులు ఎత్తలేదు, చూస్తున్నారు. ఈ చేతులు ఎత్తే వాళ్ళని చూసి చూసి నవ్వుతున్నారు, అడుగు నవ్వుతున్నారు. బట్ ఎనీ ఆఫ్ దోస్ హు రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్, ఫ్యాంటాస్టిక్, వెరీ నైస్. ఆయన ఏం చేసింది తెలుసా? లెగ్ కట్ చేయండి, నాకు లైఫ్ ఇంపార్టెంట్, లెగ్ కట్ చేయించు. మన లైఫ్లో మనకు ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం అంటే, డిసిప్లిన్ అంటే అదే. మన ఎన్వైరన్మెంట్లో బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ ఒకడు ఉంటాడు. బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ ఈజ్ లైక్ క్యాన్సర్, త్రోవర్ లైట్లీ, వాడిని కట్ చేయాలి. ఎగ్జామ్ ఉంటుంది ఫస్ట్. అరే బ్యాడ్ ఫ్రెండ్ అన్నప్పుడు నువ్వే చూపించుకుంటుంది కదా, వాడిని మేము చూపిస్తూ ఇదే వాళ్ళు చూపిస్తూ. Okay, so this is what, if you really want to be successful, you have to assess. This is what is called assessment. What is called introspection. And nobody can know more about your personal life rather than yourself. So you have to assess your life. Appudu meeku edaini bad undi, with whom you are facing problem, you have to cut it and throw it out. అవసరం లేదంటే డిస్టర్బెన్స్ ఉంది మనకు, ఎగ్జామ్ రిజల్ట్ ముఖ్యం, మన టార్గెట్ వేరు, కట్ చేయాలి. క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ ఎలా కట్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద లైఫ్ ఈస్. యూ హ్యావ్ టు కట్ ఇట్, అవునా కదా? సో అలా కట్ చేసుకుంటే మాత్రమే, అలాంటి ఫ్రెండ్స్ కట్ చేయాలి, ఎన్వైరన్మెంట్ కట్ చేయాలి. సార్ నేను వేస్ట్ చేస్తున్నా సార్ టైం, రోజు 3 గంటలు మొబైల్ చూస్తున్నా, ఆ మొబైల్ కట్ చేయాలి మన ఫోన్, మన లైఫ్లో నుంచి, ఎస్పెషల్లీ డ్యూరింగ్ ఎగ్జామినేషన్స్. ఆ మొబైల్ని కట్ చేయాలి, తీసేయాలి అంతే. నీ టైం అంతా అసెస్ చేసుకోవాలా. ఇంకేమేమి ఉన్నాయి సార్, నేను ఫ్రెండ్తో చాటింగ్ చేస్తాను, కూర్చొని బాధగానే కొడతా, ఏం లేదు తానే, అసలు ఆ అమ్మాయి ఏంది, ఈ అబ్బాయి ఏంది, అదే సోది, కట్ చేయాలి. If you keep on doing it, you are really disciplining your track and making your journey so easy for you go to forward. నీ జర్నీని నువ్వే బాగా చేసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఉంటుంది తప్ప మీ అమ్మ నాన్న ఇక్కడ పంపించారు, అయితే వాళ్ళు మేము మర్చిపోయి వాళ్ళ పనిలో వాళ్ళు ఉంటారు, సాయంత్రం వీళ్ళు పంపిస్తారు, వీళ్ళ మళ్ళీ ఇల్లు ఉంటారు.
మీ పనులు మీరు ఉండరు. అలా పని వాళ్ళు, ఇలా పని వీళ్ళు, మన పనులు మనం, అంతేనా? No, but there are many students in this class who are listening to me very patiently and very attentively. They are really on the track. Or already they have started their discipline in their life. They have started their tracking of their life. They are tracking and on. మన ట్రాక్ మనం వేసుకోవాలి. Nobody is there to track for us. So that is what is environment. And the next E stands for. That is what we are here. Next E stands for excellent. ఎవరు? What's your name? Hemasi. Big round of applause to Hemasi from 10th class. So education, madam, your students are very sharp. మీరు చెప్పినట్టే దిస్ మీ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు, ఇది కూడా మీ స్టూడెంట్స్ ఇచ్చారు. So half of my talk already you know it. Then what is education then? Famous education అంటే కూర్చొని చెప్పండి. Don't start. What do you mean by education? చదువుకోవడము. అదేగా వచ్చిన అంటే బుక్ ఓపెన్ చేసి చదువుతాయి. మరి నాలెడ్జ్, తెలివి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు మీకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉందా, మీ నాన్నకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉందా? ఎవరి ఫీల్డ్లో వాళ్ళ నాలెడ్జ్ ఉంది. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, సూపర్. ఇప్పుడు చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుందా? చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉంటుందా, చదువుకున్న వాళ్ళకి ఉంటుందా? మరి చదువుకున్న వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మీరు ఎందుకు చదువుకుంటారో నాకు అర్థం. సరే, we will go in other way. సార్ చదువుకున్న తర్వాత పని చేసే వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. ఎస్ అన్నట్టు లేదు. చదువుకొని బాగా చదివిన తర్వాత వర్క్ చేసే వాళ్ళకి నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. వన్ జాబ్ అయినా ఏదైనా కంటే సమ్ వర్క్ ఓన్లీ 1%. సరే, ఓకే సార్ చదువుకోకుండా ఉత్తర ఇంటికాడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. లేదా? ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సార్ చదువులేదే సార్, మనం వచ్చామా వర్క్ చేస్తూ పోతే వాళ్ళకి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది సార్. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. వన్, ఫ్యాంటాస్టిక్. ఇప్పుడు చేతులు ఎత్తున వస్తుందని చెప్పాలి ఎవరికి ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుంది, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎత్తట్లేదు చేతులు. ఎవరికి ఎక్కువ నాలెడ్జ్? సో మీ ఫ్రెండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాడు, డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ what Swami Vivekananda used to say. Education is the manifestation of the skill that is there in you. Education is not that whatever you are coming to school, college, university, you are learning, that is not the real education. That is only the qualification that you are getting, not the real education. What do you mean by real education? నిజమైన విద్య అంటే ఏంటి అని స్వామి వివేకానంద ఎప్పుడో చెప్పాడండి. ఆయన ఎక్కడికో వెళ్ళి పెద్ద స్పీచ్ ఇచ్చాడు, అమెరికన్స్ అన్నాడు. మరి ఎంత ఎడ్యుకేషన్ ఉందా? సమాజం చదువు. ఎస్ సార్. సో హియర్ formally we are here to teach you, maybe principal ma'am or Anjali sir, other teachers, they are teaching you so many things in the class. Their subject, apart from the subject also, they are giving you so many inputs. చాలా inputs ఉన్నాయి. మేడం మీరు ఏం చెప్పారు నాకు? మా పిల్లలు చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందని చెప్పారా? మేడం ఏం చెప్పారంటే మా పిల్లలు చాలా కాన్సన్ట్రేటెడ్ సార్ అని చెప్పారు. నేను మీకు కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందా లేదని నేను చెప్పేస్తాను. మీకు వచ్చిన టెస్ట్ పెడతాను, తీసుకుంటారు. సిట్ ప్రాపర్, కీప్ ద బ్యాక్ ఆన్ స్ట్రైట్. ఇప్పుడు మీకు ఎంత కాన్సన్ట్రేషన్ ఉందో ఐఎమ్ రికార్డింగ్ ఇట్ ఆల్సో. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెలికాస్ట్ ఇట్. ది ఎంటైర్ వరల్డ్ సీస్ హౌ కాన్సన్ట్రేటెడ్ TGMS Nampally students are. Are you ready to take a test? టెస్ట్ వెరీ సింపుల్, ఏం లేదండి. మీ క్లాప్ కొట్టడం వచ్చు కదా. ఎలా క్లాప్ కొట్టాలంటే, సో దిస్ ఈజ్ స్ట్రెచింగ్ ఫార్వర్డ్, స్ట్రెచింగ్ బ్యాక్వర్డ్, స్ట్రెచ్ బ్యాక్, స్ట్రెచ్ ఫార్వర్డ్, స్ట్రెచ్ బ్యాక్. నేను don't do yourself, okay, don't do anything. So when I stretch this entire hand completely forward, you have to clap. And when I draw it back completely at the end of my shoulder, you have to open your both hands 1 feet, 1.5 feet as much possible, or as wherever you are feeling comfortable of keeping your hands, you have to keep your hands. Are you understand? మీరు చెయ్యి ఇక్కడ వరకు తీసుకొచ్చినప్పుడు మీరు క్లాప్ కొట్టాలా, ఇక్కడ వరకు తీసుకెళ్ళినప్పుడు మీరు చెయ్యి ఇట్లా ఓపెన్ చేయాలి.
అర్థమైంది అందరికి? డైరెక్ట్ రియల్స్కి వెళ్దామా ట్రయల్ వేద్దామా? ఒకటి ట్రయల్ వేద్దాం సార్. రేజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. ట్రయల్ వేద్దాం సార్. ఫస్ట్ ట్రయల్ సార్. ఓకే రైట్. మీరు ఫస్ట్ ట్రయల్. నా చేతిలో ఉందంటే మీ చేతిలో ఎక్కడ ఉండాలి? అరే మీరు కూడా కుదరని పేమెంట్ పెట్టిందిరా. So your hand should be like this. Whichever distance you feel comfortable, you keep it. First time, ready? Yes, sir. 30% concentration. See, we are trying it for 100%. First try లో 30% వచ్చింది. Not so bad. కొన్నిసార్లు 0 కూడా వచ్చింది. కొంతమంది క్లాస్ కొన్ని స్కూల్స్. బట్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ప్రైమరీ కాన్సన్ట్రేషన్ లెవెల్స్ 30% is not a joke. Fantastic. TGMS sample. Second try. Shall we go for second try? 40%. It's improving. Now you have reached to the 40%. Time it for 100%. Boys and girls, keep your backbone straight. See, I am seeing the backbone in the Kudusu. Hey, backbone ఎక్కడ ఉంటుంది? బయాలజీ ఓకే. లాస్ట్ ట్రయల్, థర్డ్ ట్రయల్, and we will go for reals. 60%. Okay, no problem. But last course, you are not concentrating. You are not paying attention, amma. 60% ఉంది. చూడండి, ఒక్క ఖరాబ్ చేస్తే డిస్టర్బెన్స్ ఎంత బాగుంది. Now yes. కనబడతలేదు. నన్ను షార్ట్ అని చెప్తున్నాను. రవి సార్ చెప్తున్నారు సార్, మీరు పుట్టికున్నారు కనబడతలేదు సార్. ఓకే. Now yes, my dear students, let me prove to the entire world that TGMS Namdali is 100% concentrated to anything, whatever talk you give. Now yes, 80%. See, I close my eyes because I have to listen to only one song, not any other song. I will decide after that. After 100%, I will tell you concentrations. Till then, we will practice. And let us see how concentrate. You have to look at me. మీ ఎవరిని చూడద్దు, మీ ఫ్రెండ్ని చూడొద్దు, ఎవరిని చూడొద్దు, మాట్లాడద్దు, నోరు మూసుకోవాలి, నన్నే చూడాలి, నా హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ చూడాలి, కేవలం నన్నే చూడాలి, ఎవరిని చూడదు. I know I am not so handsome, but you have to look at me. Right? జాగ్రత్త చూడాలి. 90%. 65%. 95%. See, I told you, క్లియర్గా చెప్పాను, మీరు నన్ను చూడాలి అని చెప్పాను, నా హ్యాండ్ మూవ్మెంట్ని చూడాలి అని చెప్పాను. మీ కళ్ళు చూస్తూనే ఉంది. నేను చెయ్యి ఇలా అనకముందే మీరు క్లాస్ చేసేసాను. నేను అనకముందే క్లాస్ చేసేసాను. లాస్ట్ టైం 90%. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మనం చూసేదంతా దిస్ ఇస్ వేర్ వి హావ్ టు లెర్న్. మనం ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా, మనం ఎంత వేకువగా ఉన్నా, మనం ఎంత కాన్సన్ట్రేటెడ్గా ఉన్నా, మనం తప్పు చేస్తాము. మీరంతా తల తెలుగులో బాగానే సార్, మా పిల్లలు ఏమో తెలుగు ఉందని అదే తలకే అనుకున్నాను. మనకి ఎంత తెలివి ఉన్నా, మన ఐసైట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా, మనం వేరే వాళ్ళని చూస్తూ ఉన్నా మనం తప్పు చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ ఇది, నాకు అన్నీ తెలుసు నాన్న, నువ్వు నాకు చెప్పకు అని నాన్న చెప్తాను. మమ్మీ నేను 9th క్లాసా 10th క్లాస్ నాకు చెప్పను. చిన్నప్పుడు నేను పెద్ద పిల్లను అని మమ్మీకి చెప్తాను. సార్ నాకు తెలుసు సార్ అని సార్ చెప్తారు. ప్రిన్సిపల్ మేడం నాకు తెలుసు మేడం. ఈ డైలాగ్స్ ఎవరైతే ఎక్కువ వాడుతున్నారో ఒకటే అర్థం ఏంటది, వాళ్ళకి ఏమీ తెలియదు. So if you are really using those dialects, please concentrate on yourself. Concentrate చేయాలా. We start from our parents only. Parents నుంచే మొదలు పెడతాం మనం ఏదైనా. So that is what is real education is. Real education అంటే
not getting 10 by 10 or not getting highest marks. That's a part of education. But the real education is knowing about yourself. Know thyself. Socrates told some centuries back. వేరే వాళ్ళ గురించి తెలుసుకోవడం కాదు, మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం. మన క్లాస్కి రాగానే ఫస్ట్ మనం ఏమడుగుతామండి? టీచర్స్ రాకముందు మీరు మాట్లాడుకున్నప్పుడు ఏం మాట్లాడుకుంటుంటారు? సార్ల గురించి ఏం మాట్లాడతారు, మేడం గురించి మాట్లాడతారు, లేదా ప్రిన్సిపల్ మేడం గురించి మాట్లాడతారు. ఈ ఎన్ని మీద దేని గురించి మాట్లాడతారు? ఇక మీ గురించి మీకు మాట్లాడుకుంటారు. అసలు నేను ఏం జరిగిందో తెలుసా? సోది అంటే ఎంత కాన్సన్ట్రేట్ గా వింటామండి ఆ సోది అంతా. మనం మధ్యలో ఆపిన వాడు చెప్పడం దానివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉందని మీరు అప్పుడు ఫీల్ అవుతుంటారు. సో వాట్ ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ టుడే ఫ్రమ్ దిస్ డాష్, డోంట్ టాక్ అబౌట్ అదర్స్, టాక్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. వేరే వాళ్ళ గురించి మాట్లాడదు, నీ గురించి నువ్వు మాట్లాడుకోవాలి. అండ్ డోంట్ టెల్ అదర్స్ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ గురించి వేరే వాళ్ళకి చెప్పొద్దు. టెల్ యువర్ సెల్ఫ్. నీ గురించి నీకే చెప్పుకో, వేరే వాళ్ళకి చెప్పొద్దు. నాకంటే చెప్పుకోండి సార్, నీలో నువ్వు మాట్లాడుకోవాలి. సెల్ఫ్ టాక్, ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ సెల్ఫ్ టాక్, ఇస్ ద బెస్ట్ టాక్ ఇన్ ద వరల్డ్. సార్ అందరూ చూసి పిక్చర్ అంటాను, లెట్ దెమ్ థింక్. వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు సార్, పిక్చర్ సార్, ఓకే, నో ప్రాబ్లం. ఇట్ నెవర్ మేక్స్ ఎనీ సెన్స్ టు యూ unless you make sense out of it. Or you could understand, that is what is real education is. Real education is that what we are learning from the books. It's beyond the books. You have to walk beyond the books. You have to think beyond the books. You have to go beyond the curriculum. When your teachers show you the way, you have to catch it and go in that way. That is what is the real education is. It's a part of it. It's a part of it. అది రియల్ ఎడ్యుకేషన్ అంట. అండ్ దట్ మేక్స్ యూ టు సక్సెస్. అది సక్సెస్ సాధిస్తుంది. Or you could understand, there are many students from my class who studied in the same school, 84 students from SSC. You know, all the toppers are not doing nothing today. We had a club the other day and all the toppers are doing nothing. All the average students are reading in Suryapet, in Hyderabad. Or you could understand, most of them who are good at books, not doing anything after that. Those are not so good at books are doing many things in their life. ఇక్కడ కూర్చున్న వాళ్ళు చాలా మంది నాకు ఇంగ్లీష్ రావట్లేదు, లేదా తెలుగు రావట్లేదు, మ్యాథ్స్ రావట్లేదు, సైన్స్ రావట్లేదు, అది రావట్లేదు, ఇది రావట్లేదు. టీచర్స్ ఉంటే తిడుతున్నారు, వాళ్ళు తిడుతున్నారు, వీళ్ళు తిడుతున్నారు, చదువు రావట్లేదు అని నాన్న అంటున్నాడు, మొబైల్ చూస్తున్నాం అని అంటున్నారు, నా లైఫ్ ఇంతే అని చాలాసార్లు మనకి అనిపించినప్పుడు డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్. ఈజ్ అ ఫేస్ where you have to face it, అంతే. ఫేస్ చేయాల్సి, you have to face it. ఫేస్ చేసినప్పుడే మనకు తెలుసు. వివేకానంద ఒకసారి ప్రేయర్ చేసుకుని వస్తున్నాడు మార్నింగ్, చాలా కోతులు ఉన్నాయి, కోతులు వెంటబడదు. వివేకానంద మాంక్ అంటే ఒక సన్యాసి, కోతులు వెంటబడుతున్నాయి, మాంక్ పరిగెడుతున్నాడు, ఆ సన్యాసి పరిగెడుతున్నాడు. ఒక బావి ఉన్నది, వెల్ ఉంది, ఆ బావి చుట్టూ సన్యాసి పరిగెడు, కోతులు సన్యాసి చుట్టూ పరిగెడుతున్నాడు. వివేకానంద అక్కడ ఉన్నాడు, చూసి ముందు మాంకు, తర్వాత మంకీ, ఇంకా తిరుగుతా ఉన్నాడు. వివేకానంద అన్నాడు, స్టాప్ మ్యాన్, స్టాప్. ఒకసారి వెలికి తిరిగి గట్టిగా అరచు అని చెప్పాడు. ఆ మాంక్ ఏం చేశాడు, వెలికి తిరిగి గట్టిగా అరచాడు అన్నమాట. ఆ కూతురైన వీరికి. సో లైఫ్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్. సో ఇష్యూ ఉంది ఏంటి, నాకు మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లం. నేను ప్రాబ్లం అని దాన్ని పక్కన పెడుతూ ఉంటా ఉంటే పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది. ఒక్కసారి అంటే అసలు మ్యాథమెటిక్స్ ఏంటి, ఫస్ట్ చాప్టర్ ఏంటి అసలు అని కూర్చొని చదివి, ఇప్పుడు నువ్వు బాగా చదువుతావు మ్యాథ్స్, చెప్పు, అరే ఇదేంటి చెప్పు, ఇదేం అర్థం కావట్లేదు, అడిగి తెలుసుకోవాలి. లేదా సైన్స్ ఇబ్బంది ఉంది, ఎవరు నువ్వు సైన్స్ బాగా చదువుతారా, ఈ సైన్స్ చెప్పు. So that is what is required. As long as you keep aside the subject that you feel they are very difficult, they threaten you. Once you stop and check the validity of the subject, and when you ask the question, the subject becomes your subject. It takes time, kaapothe koncham time padutadi. It takes maybe 1 month for a sharp student, 1 year for an average student, maybe 5 years to the dull.
whom ever the teachers are scolding చదువు రాదు అంటాడో వాడికి 5 years పట్టవచ్చు, కానీ వాడు మారుతాడు. మమత అనే అమ్మాయి 6వ తరగతిలో మోడల్ స్కూల్లో జాయిన్ అయినప్పుడు అమ్మాయి తెలుగు మీడియం నుంచి వచ్చింది. ఏబిసిడి రాదు, తెలుగు రాదు, ఏది రాదు, వచ్చిన తర్వాత ఇంగ్లీష్ మీడియంలో కూర్చోగానే అమ్మాయికి ఏం అర్థం కావట్లేదు. టీచర్లు వచ్చి మొత్తం ఇంగ్లీష్ చెప్తారు. తలకే నొప్పి అమ్మాయికి. నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతా, అమ్మాయిని వాళ్ళ అమ్మని తీసుకొచ్చింది. సార్ మీరు చెప్పేదంటే అర్థం కావట్లేదు, ఏ టీచర్ చెప్పేది వెళ్ళిపోతుందంట. అమ్మాయి కమియర్ మమత వాట్ హ్యాపెండ్? సార్ నేను తెలుగు మీడియం సార్, నాకు ఏం రాదు సార్, ఏబిసిడి కూడా రావట్లేదు, మీరు వచ్చే బాబా అని చెప్తా ఉన్నారు, ఏం అర్థం కావట్లేదు సార్, నేను తెలుగు మీడియం స్కూల్కి పోతా సార్. అక్కడ మొత్తం అర్థమైంది మమత. ఏమో సార్ నాకు తెలియదు కానీ నేను ఏదో ఉన్నాను. లేదు మమత, నేను తెలుగులో కూడా చెప్తాను, మిగతా టీచర్లందరితో మాట్లాడి తెలుగులో కూడా చెప్పిస్తాను, ఉండు. సేమ్ మమత ఇన్ 10th class became the class topper, క్లాస్ టాపర్ ఇన్ ఇంగ్లీష్లో టాప్ మార్క్స్ వచ్చింది. ఆ మమత పేద వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళ నాన్న లేడు, అమ్మ ఒకతే ఉంటుంది. అలాంటి ఫ్యామిలీస్ చాలా మంది ఉంటారు మన దగ్గర. అమ్మాయి వేరే కాలేజ్కి వెళ్ళి ఎఫర్ట్ చేయలేని పరిస్థితి ఉన్నప్పుడు మన కాలేజీలోనే జాయిన్ అయింది. 10th తర్వాత మనకి ఇంటర్మీడియట్ ఉంటుంది కదా, మన కాలేజీలో ఉంది. అదే షీ ఈజ్ అ లీడర్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్, ఎంపీసీ తీసుకుని ఆమె టాపర్ మ్యాథమెటిక్స్. A student joined 6th class without knowing anything, now leading MPC first year and second year, and she is a topper, district topper. అమ్మాయి ఆ రోజు స్కూల్ మారుంటే ఈరోజు డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్ అయ్యేది కాదు. నేను కథ చెప్తలేదు, ఐమ్ టెల్లింగ్ ది ఫ్యాక్ట్స్. టేక్స్ టైం ఫర్ ఎవ్రీబడి. టీచర్ తిట్టిందని, అదే చదువు రాదని తిట్టిందని, లేదా డిసిప్లిన్గా ఉండట్లేదు తిట్టిందని మనం వివిధ రకాలుగా ఆలోచించి ఒక 10 మందిని పట్టుకొస్తాం. ఏం మా వాళ్ళు తిట్టినామంట, కొత్త 10 మంది హర్యానా అనేది మా వాళ్ళు. వాట్ ఈస్ దిస్ నాన్సెన్స్? వీటి తర్వాత ఏం చేస్తారు? మళ్ళీ ఇంటర్మీడియట్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమైనా అడుగుతాడు, మళ్ళీ తిడతారు కదా సార్, మళ్ళీ అడుగు వస్తారు, గుంపులు ఆడుకుంటారు. You would understand. We have to assess ourselves. That is what is the real education is. Nothing else. Education ఏదో పెద్ద ఏదో లేదు, మన గురించి మనం తెలుసుకోవడం. సింపుల్ లాజిక్. ఎలా తెలుసుకోవాలి? మనల్ని మనం చూసుకోవాలి ఫస్ట్, వేరే వాళ్ళు చూడండి. This is very difficult to look at ourselves. So that is the real education as per Swami Vivekananda. And the last one is experiences. What do you mean by experiences? You are sitting here because of your experience. You are understanding whatever I am talking to you because of your experience. You are you because of your experience, not because of your mother or father or teacher's experience. నువ్వు నీళ్ళకి ఎందుకున్నావు అంటే నీ ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల, మీ అమ్మ నాన్న ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల కాదు. అదేంటి? యు టేక్ ఏ స్మాల్ చైల్డ్, చిన్నప్పుడు ఇంకా చిన్నపిల్లలు ఉంటారు కదా, క్రాలింగ్ కింద పాకుతూ ఉంటారు. పాకుతున్నప్పుడు ఏంటండి, అమ్మ వంట వండుతుంటుంది అక్కడ, వీడు ప్రాక్తూ ఉంటాడు, పాలు తాగే ఏజ్ అది, వాడు మాట్లాడలేడు, అక్కడ మంట ఉంటుంది, పొయ్యిలో మంట పెడుతుంటాడు, అది అట్రాక్టివ్ ఉంటుంది. దిస్ చైల్డ్ ఈస్ థింకింగ్ దట్ దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఎల్స్, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఈటబుల్ ఐటమ్. వాడు ఆ మంట చూసి తినేదనుకుంటాడు చిన్నప్పుడు. సో మమ్మీ అక్కడ ఉంటుంది, వాడు అక్కడ వదిలిపెడుతుంది, వాడు మంట సైడ్ వెళ్తా ఉంటాడు పాకుండా. మమ్మీ చూస్తుంది, మమ్మీ చూసి ఏం చేస్తుంది, పోతమే అనుకుంటుందా, వాడు వెంటనే పట్టుకొచ్చి మళ్ళీ సేమ్ ప్లేస్లో పెడతాడు. వాడు ఊరుకుంటాడా, మళ్ళీ అంటే వెళ్తాడు, మళ్ళీ పట్టుకొస్తాడు. మమ్మీ ఈసారి బిజీగా ఉంటుంది, ఎక్కడ పాపం అన్నం ఉడుకుతుంటుందో లేదా ఏదో చేస్తుంటుంది, బిజీగా ఉంటుంది. వీడు చూడదు వీడిని. ఈసారి ఏమవుతుంది, వాడు ఎక్కడికి వెళ్తాడు, మంట దగ్గరికి వెళ్తాడు. మంటను పట్టుకోవడానికి ట్రై చేస్తుంది. మంట ఏం చేస్తుంది, నో డిస్క్రిమినేషన్ ఫర్ ఫైర్, ఇట్ ట్రీట్స్ ఎవ్రీబడి ఈక్వల్, అది ఇట్స్ ఎ కింగ్ ఆర్ ఎ స్లేవ్. మంటది. అప్పుడు ఏం చేస్తాడు మనోడు, ఏడుస్తాడు. మమ్మీ వచ్చి అయ్యో కొడుక తీస్తాను, ముద్దాడుతుంది, పాలిస్తాడు. తర్వాత ఇప్పుడు వాళ్ళు నువ్వు తీసుకెళ్ళి మంట దగ్గర పెట్టుకుంటున్నాడు, ఇటు పోతున్నాడు. సేమ్ చైల్డ్, బిఫోర్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాకింగ్ టువర్డ్స్ ద ఫైర్, అండ్ ఆఫ్టర్ ఎక్స్పీరియన్స్ డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ రివర్స్. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్. టీచర్ అదే చెప్తుంటారు, అది చేయకండి ఇది చేయకండి అని చెప్తా ఉంటే మనకు అనిపిస్తుంది, ఏం సార్ ఊరికే చెప్తారు మీరు, ఆంజనేయులు సార్ నాకు తెలియదా సార్, అరే బాత్రూమ్లో ఎంతసేపు ఉంటారు, పోయి మీద ఒకటే పని ఆ పని చూసుకుంటారంటే అలా మీటింగ్ పెడతారు. బెల్ అయిందిరా, క్లాస్కి వెళ్ళిందిరా, టైం అయిందిరా, బ్రేక్ అయిపోయిందిరా, పోతున్నాగా సార్
ఎందుకు అలా చెప్తున్నారు సార్ వాళ్ళు? దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్, దే హ్యావ్ లివ్డ్ యువర్ ఏజ్ ఆల్రెడీ. మీ ఏజ్ వాళ్ళు నివసించారండి బాబు, అమ్మాయిలు కావచ్చు అబ్బాయిలు కావచ్చు. అందుకని మీకు వాళ్ళు చెప్తున్నారు. దే హ్యావ్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళు చెప్పింది ప్రతిదీ వ్యాలిడే. సార్ ఆంజనేయులు సార్ ఊరికే నాకే చెప్తలేదు సార్, ఊరికే వాళ్ళు చెప్పండి వాడికి అనేటోళ్ళు ఉంటారు కొంతమంది. There is a family traveling in a car met with an accident. Father, mother and a child is there. Car met with an accident. Car accident అయింది. Father one side, mother one side, child stuck in the car. ఇద్దరు ఒక్కొక్క సైడ్ పడిపోయారు. అబ్బాయి మాత్రం కార్లో ఎక్కిపోయాడు. వాడికి 9 ఏళ్ళు. After a lot of rescue operation, after 1 hour, the boy was rescued and taken to the hospital. And after examining 1 hour, doctor came out to the parents and told, parents are safe. Sir and madam, I have 2 things to share. One is bad, second one is good. Which one you want? Sir, what is the good you tell? The good thing is, your son is alive, he is not going to die. Thank God. Amaya. And the bad thing is, we have to amputate the right leg of your son. Amputate అంటే కట్ చేస్తే సార్, అది ఎక్కి నలిగిపోయింది, అది చూసి చచ్చిపోతుంది, అది బ్యాడ్. ఆ అబ్బాయి రైట్ లెగ్ ఉండదండి లైఫ్లో, కట్ చేస్తున్నాం. ఓకే, కట్ it. And your son has to take 6 months rest in the bed in the hospital. Hospital bed మీద 6 నెలలు రెస్ట్ తీసుకోవాలి. తప్పదా? తప్పదు. 6 నెలలు 9 years old boy staying in same place for 6 months, so tough. సో ఒక టీవీ ఉంది, టీవీలో ఒక సినిమా వస్తుంది, ఏదో మంచి మార్షల్ ఆర్ట్స్ సినిమా వస్తుంది, అక్కడ ఫైట్ చేస్తా ఉన్నాడు, అబ్బాయి సినిమా చూస్తున్నాడు, నాన్న అక్కడ కూర్చున్నాడు. డాడీ, వాట్ మై డియర్ సన్? అదేంటి డాడీ? అది సినిమా నాన్న. లేదు లేదు నాన్న, ఆ సినిమాలో ఆయన ఏమో చేస్తున్నాడు కదా, అదేంటిది? దాన్ని మార్షల్ ఆర్ట్స్ అంటారు నాన్న, చాలా కష్టము, అది నేర్చుకోవాలా, ప్రాక్టీస్ చేసి అని నేర్చుకోవాలా అంటే, డాడీ అది నేను నేర్చుకుంటాను. బాబు, నీకు ఆల్రెడీ ఒక లెగ్ లేదు, నువ్వు మళ్ళీ ఇప్పుడు నడవడమే కష్టం అంటున్నాడు, నువ్వు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కష్టం నాన్న, అది రాదు నీకు, నాట్ పాసిబుల్. లేదు నాన్న, నేను నేర్చుకుని ఏడవడం మొదలైతే వద్దురా, ఏడవరా నాయన, 9 years ఏడుస్తున్నాను, ఇప్పుడే ఏడుస్తుంటారు, నిద్రలు కొన్ని వాళ్ళంటే కొన్ని ఎడుతూనే ఉంటుంది. సో ఫాదర్ యాక్సెప్టెడ్. సో ఫైనల్ ఆఫ్టర్ 6 months, 1 year తర్వాత వీడు ఏడుస్తున్నాడు. సో ఫాదర్ టుక్ హిమ్ టు ద మార్షల్ ఆర్ట్స్ ట్రైనర్ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాడు. అక్కడ ట్రైనర్స్ చాలా స్ట్రిక్ట్, మన ఆంధ్రప్రదేశ్ సార్ చాలా స్ట్రిక్ట్ అనమాట. చూసిండు, ఫాదర్ వచ్చిండు, మదర్ వచ్చిండు, అబ్బాయి వచ్చిండు, వాడు ఇట్లా ఉంటుంది కదా కర్ర పట్టుకో సపోర్టింగ్ తో వచ్చిండు అన్నమాట. సపోర్టింగ్ స్టిక్స్ తో వచ్చినా కానీ ఏంటి సార్ చెప్పడానే, సార్ ఈ అబ్బాయి మా అబ్బాయి వీడు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్చుకుంటాడు. వాడికి కాదు లేదు, వాడికి మార్షల్ ఆర్ట్స్ అని, వాడికంటే తెలివి లేదు, మీకన్నా తెలివి ఉండాలి కదా సార్. నాట్ పాసిబుల్, ఐఎమ్ వెరీ బిజీ, చాలా విద్యార్థులు గో ఒప్పుకోలే. యూనో ఎవ్రీ డే కమింగ్, ఒక నెలంతా వస్తేనే రోజు వచ్చాడు వాడు, రోజు ఇంకా ఆంజనేయ సార్ తక్కువలేక సార్ ఏంటి ఇప్పుడు మీ ఓడికి మార్షల్ ఆర్ట్స్ కావాలి అంతే కదా, ఇక నేర్తారమ్మా. ఏం పేరు నీకు చెప్పండి. అరే నీకు ఒకటే కండిషన్ రా, నేను నీకు మార్షల్ ఆర్ట్ నేర్పాలి అంతే కదా. అవును సార్, కానీ ఒక కండిషన్. ఏం కండిషన్ అంటే, నువ్వు క్వశ్చన్స్ అడగొద్దురా, ఏమడగద్దు, క్వశ్చన్స్ అడగొద్దు. అది ఒప్పుకుంటేనే నీకు మార్షల్ ఆర్ట్స్ నేర్పిస్తాను. నో సార్, ఐ విల్ నాట్ ఆస్క్ ఎనీ క్వశ్చన్, ఐ నీడ్ మార్షల్ ఆర్ట్స్. ఓకే ఫైన్, యూ కమ్ టు మార్నింగ్ 6 o'clock. సో యూ గేమ్ 6 o'clock అండ్ ఎవ్రీ కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ అంటాడు, కరాటా కావచ్చు, బాక్సింగ్ కావచ్చు, మార్షల్ ఆర్ట్స్ కావచ్చు, వీటిని ఏమంటారంటే కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్. కాంటాక్ట్ అంటే కలుస్తారు అనమాట, మనం వెళ్ళి వేరే వ్యక్తిని కలిసి ఫైట్ చేస్తాం అంతే, వాటి కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్. ఈ ఎవ్రీ కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ మూవ్ దెర్ ఇస్ అ కౌంటర్ మూవ్. అంటే అది ఎలా ఉండేదంటే, వీడు ఒక మూవ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, పంచ్, దానికి కౌంటర్ పంచ్ ఉంటుంది అన్నమాట. ఇవి నేర్చుకుంటుంటారు. సో ఫస్ట్ రోజు ఏం చేశాడు సారు, వాడు రాగానే వాడు ఒక స్టెప్ నేర్పించాడు, నువ్వు ఇది ప్రాక్టీస్ చేయకూడదని చెప్పాడు. వాడు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నాడు. 1 month అయిపోయింది, 2 months, 3 months, 4 months అయిపోయింది, 1 year అయిపోయింది. సేమ్ వచ్చి మాట్లాడి, సార్ ఏం సార్ నెల నుంచి ఇదే స్టెప్ ప్రాక్టీస్ చేపిస్తున్నారు, నా తర్వాత జాయిన్ అయిన పిల్లలందరూ కొత్త కొత్త స్టెప్పులు నేర్చుకుంటారు, నాకు మాత్రం సేమ్ స్టెప్ సార్, పార్షియాలిటీ చూపిస్తుంది సార్. అది నీకు ఏం చెప్పినా ప్రశ్నలు అడగొద్దని చెప్పినా కదా. Go and practice. 1 year completed, same step. All the students have joined after he completed their tasks and they are taking certificates and leaving the institute. But this boy practicing the same step.
ఫర్ ఎంటైర్ ఇయర్. ఇంకేం సార్ నాతో జాయిన్ వాళ్ళు అందరూ సర్టిఫికేట్స్ లో తీసుకొని పోతారు సార్, నన్ను మాత్రం ఇక్కడ జాయిన్ చేసి ఒకటే స్టెప్ రోజు ఏం సార్ ఇది నాకు ఆ కొత్త స్టెప్ నేర్పండి సార్. మై డియర్ బాయ్, ఐ టోల్డ్ యూ ఓన్లీ వన్ థింగ్, don't ask question because in your life you don't need any other step. Go and practice. So after next year ఏం చేసిందో ఆ టౌన్ లో మార్షల్ ఆర్ట్స్ సంబంధించిన ఛాంపియన్షిప్ ట్రోఫీ ఒకటి జరుగుతుంది. అంటే ఎవ్రీ స్టూడెంట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ రిప్రజెంట్స్ దేర్ ఇన్స్టిట్యూట్ అనమాట. ఆ ట్రోఫీలో వచ్చి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు. సో వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ ఇన్స్టిట్యూట్లో 400 స్టూడెంట్స్ ఉన్నప్పుడు మన సార్ ఏం చేశారంటే ఈ అబ్బాయి పేరు రాస్తాడు మార్షల్ ఆర్ట్స్లో కాంపిటీషన్లో పాల్గొన్నాడు. అది తెలుస్తుంది వీడికి, అరే సార్ నీ పేరు రాశారు అన్నప్పుడు సార్ ఏంటి సార్ నా పేరు రాశారు, నాకు తెలిసింది ఒకటి స్టెప్, నేను పోను సార్, అక్కడ అన్ని స్టెప్పులు నేర్చుకుని వస్తారు, నేను పోను సార్. నీకేం చెప్పారు క్వశ్చన్, యు ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ అవర్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ ద కాంపిటీషన్, గో. సో కాంపిటీషన్ రోజు వచ్చింది, వీడి బ్యాన్ అవుతుంది. ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ మ్యాచ్ వీడు పోయాడు, మ్యాచ్ గెలిచాడు. వీడికి అర్థం కాదు, అంతా చప్పలు కొడుతుంది. సెకండ్ మ్యాచ్, థర్డ్ మ్యాచ్, ఫోర్త్ మ్యాచ్, ఫిఫ్త్ మ్యాచ్ అన్ని కలిసి కూడా ఫైనల్ వచ్చాడు. వీడికి అర్థం కావట్లేదు, సార్ దగ్గరకు వచ్చాడు, సార్ నేను మ్యాచ్ ఎలా గెలుస్తున్నాను సార్, నాకు అర్థం కావట్లేదు, చెప్పండి సార్ నీకేం చెప్పాను. వేరే ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్స్, గో అండ్ పార్టిసిపేట్. అండ్ దిస్ టైమ్ ఇన్ ద ఫైనల్ లో ది అపోనెంట్ ఇస్ వెరీ మోర్ టఫర్, వెరీ స్ట్రాంగ్. వాడు ఒక్కటి ఇస్తాడు, వీడికి కింద పడి బ్లీడింగ్ అవుతుంది, నో వచ్చి కళ్ళు నుంచి నీళ్ళు. వాళ్ళ అమ్మ అక్కడ ఏడుస్తుంది, నాన్న దీనంగా చూస్తున్నాడు, సార్ అక్కడ కూర్చొని చూస్తూ స్మైల్ ఇస్తాడు, ఏదో కావాలన్నాడు. So finally he boosted his entire energy and stood up and he gave one more try and finally he was the winner. మ్యాచ్ గెలిచాడు. ఎంటైర్ ప్రెస్ గేమ్ అన్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, మీరు ఎలా గెలిచారు, ఒక కాల్ లేకుండా మీరు ఎలా గెలిచారు, నాకు ఆశ్చర్యం చెప్పండి అని చాలా ప్రశ్నలు వేస్తున్నారండి. బ్లడ్ కారుతున్నది విద్యార్థులు చూడు నాన్న, మీ ప్రశ్నలన్నిటికీ నేను సమాధానం చెప్తాను, వెరీ ఈజీ. కానీ నాకు పెద్ద ప్రశ్న ఉంది, ఫస్ట్ మా సార్ని పోయి అడుగుతా, మీరు ఉండండి అని. సార్ యూ టెల్ మీ వెదర్ ఐ రియల్లీ వన్ ద మ్యాచ్ ఆర్ దే గేవ్ ద ట్రోఫీ ఆన్ ఎ సింపతి బేసిస్. నాకు లెగ్ లేదని సింపతి చూపించాను, నాకు ఏమైనా ట్రోఫీ ఇచ్చారా, రియల్లీ నేను గెలిచానా సార్? అండ్ సార్ చెప్పాడు, see my dear boy, this is a competition, nobody gives to anybody anything on free or sympathy, you have to fight and win. ఈ ప్రపంచంలో అంత పోటీ ప్రపంచం, ఎప్పుడు సింపతి చూపించి ఏది నీకు ఇవ్వడు, నువ్వు ఫైట్ చేసావు, యూ వన్. కానీ సార్ చెప్పండి ఎలా గెలిచానో చెప్పండి, నీకేం చెప్పాను రా, నౌ ఇట్స్ బ్లీడింగ్, యువర్ ఎంటైర్ బాడీ ఇస్ బ్లీడింగ్, గో టు హాస్పిటల్, గెట్ వెల్ సూన్. సో హాస్పిటల్కి వెళ్ళాడు, బాగా అయ్యాడు. వీక్ తర్వాత వెంటనే ఇంటికి వెళ్దాం నాన్న అని వాళ్ళ నాన్న అంటే లేదు సార్ దగ్గరికి వెళ్ళా, నాకు డౌట్ ఉంది, నేను ఎలా గెలిచానో నేను సార్ దగ్గర తెలుసుకోవాలని సార్ దగ్గరకు వచ్చాను. సార్ దగ్గర వచ్చి సార్ చెప్పండి ఇప్పటికి నా మైండ్ పోతుంది, నేను ఎలా గెలిచాను. యా, ఇట్స్ రైట్ టైం ఫర్ యూ టు నో ఎగ్జాక్ట్లీ హౌ యూ వన్. ఎలా గెలిచామంటే నాన్న, సో ఐ ఆల్రెడీ టోల్డ్ యూ నో, ఫర్ ఎవ్రీ కౌంటర్, ఫర్ ఎవ్రీ పంచ్ దేర్ ఈస్ ఎ కౌంటర్ పంచ్, ఫర్ ఎవ్రీ మూవ్ దేర్ ఈస్ ఎ కౌంటర్ మూవ్ ఇన్ కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్. కాంటాక్ట్ స్పోర్ట్స్ లో ఇట్లా పంచ్ చేసినప్పుడు వేరే వాడు వేరే కౌంటర్ ఉంటుంది, దానికి ఎగ్జాక్ట్ అదే కౌంటర్ వేయాలి. వేరే కౌంటర్ ఇచ్చినట్టు మిస్ కౌంటర్ అయిపోయి వాడికి పంచ్ పడుతుంది. సో మై డియర్ బాయ్, నీకు టీచ్ చేసిన మూవ్, కౌంటర్ మూవ్ ఏంటంటే అపోనెంట్ షుడ్ క్యాచ్ యువర్ రైట్ లెగ్, బట్ యూ నెవర్ హ్యావ్ దట్ లెగ్. నీకు చెప్పిన మూవ్ లో నీకు ఎదుర్కొన్న వాడు నీ రైట్ లెగ్ క్యాచ్ చేయాలి, పట్టుకోవాలని ఆపాలంటే, కానీ నీకు పట్టుకోవడానికి నీకు రైట్ లెగ్గే లేదు, వాడు ఏది పట్టుకుంటాడు, అందువల్ల నువ్వు గెలుస్తున్నావు. So teachers know what to tell, to whom to tell, at what time to tell, at what degree to tell. టీచర్లకు తెలుసు ఎలా చెప్పాలి, ఎవరికి చెప్పాలి, ఏమి చెప్పాలి, ఎంత డిగ్రీ ఆఫ్ లెవెల్లో చెప్పాలనేది టీచర్లకు మాత్రమే తెలుస్తుంది, వేరే వాళ్ళు. మన చాలాసార్లు నాకెందుకు చెప్తున్నారు సార్ మీరు, అందరూ మాట్లాడుతున్నారు, నన్నే లేఖనం ఎందుకు, ఇట్స్ అ ఫుల్ థింగ్, యు డు మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం. టీచర్స్ టెల్లింగ్ మీన్స్, టీచర్ చెప్తుందంటే నాకెందుకు చెప్తున్నా అంటే నీకు సంథింగ్ ఈస్ దేర్, దట్స్ ద రీజన్ టీచర్ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. అదే చెప్తున్నా అంతే, ఓన్లీ బికాస్ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్. వాళ్ళు చెప్పినప్పుడు మనం ఏం చేయాలా, ఏం చేయాలండి చెప్పాలి, ఏం చేయాలి, తినాలి.
వినాలి. కొంచెం చెవుడు గట్టి చెప్పాలి. వినాలి. సార్ మేము వింటున్నాము. టీజీఎంఎస్ నాంపల్లిలో మేము వింటున్నాం సార్. ప్లీజ్ రైజ్ యువర్ హ్యాండ్స్. టీచర్ చెప్పింది వింటున్నాము. వెరీ గుడ్ అమ్మా. క్లాస్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. అంటే చెప్పండి. సో ఇంతమంది విద్యార్థులు చేతులు ఇంతమంది లేపలేదు. ఐ ఆల్సో అప్రిషియేట్ దట్. ఎవరైతే చేతులు లేపలేదో వాళ్ళని కూడా అప్రిషియేట్ చేస్తాం. బికాస్ యూ రియలైజ్ దట్ యూ ఆర్ నాట్ లిసనింగ్ టు యువర్ టీచర్స్, బట్ యూ హావ్ టు నో దట్ యూ హావ్ టు లిసన్ టు యువర్ టీచర్స్. బికాస్ అల్టిమేట్లీ దే ఆర్ ఎక్స్పీరియన్స్. సో లైఫ్లో మనకు సక్సెస్ కావాలంటే ఈ 3 ఏరియాలలో కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే ఈ 3 క్వాలిటీస్ ఉండాలి.